Hey dear students, moving on to the next chapter, Understanding Pronouns. That is chapter number 11. You can take page number 32 of the textbook. The most important points from the textbook will be underlined, and based on the slides, we'll discuss the chapter. So, into the chapter, Understanding Pronouns. You can see the textbook. The first line, the pronoun is actually a subclass of noun and a closed one at that. Closed in the sense no new pronouns enter the language. So you can underline that sentence. The meaning of the sentence is that pronouns or that particular category is a closed one, meaning no new pronouns are made or created. സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുതിയ വേർഡ്സൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ പ്രോനൗൺസ് മാത്രം ഒരിക്കലും പുതിയ പ്രോനൗൺസ് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എ പ്രോനൗൺ ഓർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോനൗൺസ് ആർ ആക്ച്വലി ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയത് അതിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. The next sentence in the textbook, the pronoun itself has 8 subclasses. So അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം. The pronoun is classified into 8 categories. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. Now let us see the slide. Pronouns. Pronoun is usually a substitute for noun. It stands in the place of a noun. It helps in avoiding repetition of noun. We have already learned what a pronoun is. A pronoun is usually used instead of a noun, or to avoid repetition will replace a noun with a pronoun. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഈ പ്രോനൗൺസ് ലൈക്ക് ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ദേ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൗൺസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നൗൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. In this chapter we'll also learn about the types of pronouns. So it is told that in the textbook we've got 8 different classes of pronouns, or the pronouns are classified into 8 subcategories. So see the slide. The pronoun has 8 subclasses. First one is personal pronoun. Then we have got possessive pronoun. Then demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, and relative pronoun. So in the textbook you can underline the second line towards the end. First we have the personal pronoun. അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോണം. I in the sentence I wandered lonely as a cloud is a personal pronoun. So I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു personal pronoun ആണ്. The pronouns you, she, he, they and it are also personal pronouns. Underline, these pronouns are called personal pronouns because they refer to the 3 classes of personal pronouns: first person, second person and third person. So നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ ആണ്. അതുപോലെ യു, ഷീ, ഹി, ദേ, ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് ആണ്. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ്? ദേ റെഫർ ടു എനി ഓഫ് ദ 3 ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ. സോ അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ അതിനെയൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക. Now see the slide. The first category of pronoun is personal pronoun. A pronoun which can substitute a proper noun or that often refers to person. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുക. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ നെയിം, ഒരു തിങ്ങിൻ്റെ നെയിം, അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എന്ന് പറയുക. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ നൗണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രോനൗൺ ആണോ അതിനെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ എന്നാണ് പറയുക. സോ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക. I, we, you, she, he, they and it are called personal pronouns. That too subject pronouns എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുക. പേഴ്സണൽ പ്രോനൗണിനെ തന്നെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്രോനൗൺ എന്നും ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോനൗൺ എന്നും പറയും. സബ്ജക്റ്റ് പ്രോനൗൺസ് ലൈക്ക് I, we, you, she, he, they and it can function as the subjects in a sentence, while object pronouns like me, us, you, her, him and them can function as the objects of a sentence. So അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. Now let us see the second paragraph in the textbook. Second paragraphile second line middle part തൊട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. A possessive adjective. Our, their, his, her and its are also possessive adjectives. സോ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം സ്ലൈഡ് നോക്കുക. സ്ലൈഡിൽ ഈ 1, 2 അല്ലാതെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഇനി പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോനൗൺസിൽ പെടുന്നതല്ല, വേറെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്? ദാറ്റ് ക്വാളിഫൈസ് ഓർ മോഡിഫൈസ് എ നൗൺ ആൻഡ് ഷോസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ പൊസഷൻ. So words like our, their, your, his, her,
ഇറ്റ്സ് എക്സെട്ര ആർ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. സോ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ പ്രൊനൗൺ പോലെ ഇരിക്കും, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഫങ്ഷൻസ്. ദേ ക്യാൻ ഐദർ ഷോ ഓണർഷിപ്പ് ഓർ പൊസഷൻ. ആരുടെയെങ്കിലും ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ക്യാൻ മോഡിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് നൗൺ. അതിന് ശേഷം വരുന്ന നൗൺ ഏതാണോ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഒരു പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവിന് പറ്റും. സോ അവിടെ കിടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും. മൈ ബുക്ക്. See, my in this phrase is a possessive adjective. So, my എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊസഷനിലുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും മൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് പറ്റും. സോ മൈ മോഡിഫൈസ് ദ നൗൺ ബുക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഷോസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ പൊസഷൻ. സോ അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക. Now let us see the third paragraph in the textbook. In the line, he works his work, I, mine. His is a possessive adjective, but mine is a possessive pronoun. That's underline cheyiditto. Mine is a possessive pronoun. So we are moving on to the next category of pronouns, that is possessive pronoun. Mine means my plus noun. And underline, yours, theirs, his, hers and ours are also possessive pronouns. Ini possessive pronouns endaanu nokka. Let us see the slide. Second point, possessive pronoun. A pronoun that indicates possession or shows ownership. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുക. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഷോസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പൊസഷൻ. ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സാധനമാണെന്ന് കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ഒരു പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ചെയ്യുക. For example, mine, yours, theirs, his, hers and ours. അത്രയുമാണ് പൊസസീവ് പ്രോനൗൺസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക. Now, the second last paragraph, first line you can underline. A demonstrative pronoun is one that points to a noun that comes before it or is in the speaker's mind. Then, towards the end of that line, underline, this, that, these, those and such are called demonstrative pronouns. Now see the slide. A pronoun that is used to point out something or to state something specific within a sentence. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പ്രോനൗൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുക. See, for example, we can use sentences like this is a book, that is a boy, these are pens and the like. Now let us see the slide. Fourth point, indefinite pronoun. ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. A pronoun that does not refer to any person, amount or thing in particular. Indefinite pronouns are not definite or particular. We have already discussed the same point in one of the previous chapters. Indefinite pronoun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It is not definite or it is not particular. Particular ആയിട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗണിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് ജനറലി സ്റ്റേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് സംതിങ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൾ, എവ്രി, എവ്രിതിങ്, എവ്രിബഡി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ തിങ്സിനെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. യെസ്, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ 33, സെക്കൻഡ് ലൈൻ. വാട്ട് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. Then see the slide. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻറ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്താണെന്ന്. A pronoun which is used to ask questions. They typically replace what or who. The answer to the question is what, which, who, whom and whose. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് അൻ ഇൻറ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻസർ എന്താണോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Moving on to the next category, that is reflexive pronoun. So coming back to page number 32, third last paragraph. Entrust thyself. ആ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. Thyself is called a reflexive pronoun. Then underline, myself, yourself, himself, herself, themselves, ourselves and itself are also reflexive pronouns. അത് എന്താണെന്ന് സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം. Reflexive pronoun. A pronoun that refers back to the subject of a sentence or clause, used as the object and refers to the same person, thing, that is the subject. So reflexive pronoun എന്ന് വെച്ചാൽ it usually functions as the object of a sentence and it refers back to the subject. സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will refer back to
ദ സബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് അത് ഒന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ അത് റെഫർ ബാക്ക് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ സെൽഫ്, യുവർ സെൽഫ്, ഹിംസെൽഫ്, അങ്ങനെ സെൽഫ് കൂട്ടിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി ഇൻജോർഡ് ഹിംസെൽഫ്. So himself is the object here and that is the reflexive pronoun, and himself എന്ന് പറയുന്ന reflexive pronoun, what it does is that it is actually referring back to the subject which is he. He എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഹിംസെൽഫ് എന്നതുകൊണ്ട് കാണിക്കുക. സോ മൈസെൽഫ് ആണെങ്കിൽ മീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഒന്നുകൂടി റെഫർ ബാക്ക് ചെയ്യുക. നൗ പേജ് നമ്പർ 32, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. പ്രോനൗൺസ് ലൈക്ക് നൺ, ഓൾ, സം, എനിബഡി, ഫ്യൂ, മെനി, എവ്രിബഡി എക്സെട്ര ആർ കോൾഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ്. അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. What about each other and one another? Underline each other and one another. They are reciprocal pronouns. Now see the slide. Reciprocal pronoun, 7th point, indicates that two or more people are carrying out an action of same type with both receiving the benefits or consequences of that action simultaneously, or in simple terms used to indicate mutual relationship between two subjects or objects. So each other, one another എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോനൗൺസ്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സബ്ജക്ട്സ്, രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ്. രണ്ട് പേരും ഒരേ ആക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ റിസീവിങ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു സേ ജോൺ ആൻഡ് ടോം വെയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ എൻജോയിങ് ഓർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സഫറിങ് ഫ്രം ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ടെറി ആൻഡ് ജാക്ക് വെയർ ടോക്കിംഗ് ടു ഈച്ച് അതർ. സി രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ റിസീവിങ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ എൻജോയിങ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വൺ അനദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോഴാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വൺ അനദർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 4 people were fighting one another. Okay, and the last category is relative pronoun. So page number 33, first sentence kando. What are the subclasses that we have left out? That underline cheyuka. Then third line underline, a relative pronoun performs two functions. It stands for a noun and joins two sentences. Underline the next sentence as well. The interrogative pronoun asks a question. So now let us discuss what a relative pronoun is. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. A relative pronoun stands for a noun and it also introduces a dependent clause and connects it to an independent clause or to the rest of the sentence. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ. A relative pronoun usually introduces a dependent clause and connects it to the rest of the sentence or to an independent clause. So words like who, whom, which, what and that usually function as relative pronouns. For example, she finally visited the coffee shop that had such great reviews. Now let us see something more about indefinite pronouns. A pronoun that does not refer to one particular person, amount or thing. അതിനെയാണ് നമ്മൾ indefinite pronoun എന്ന് പറയുക. And all pronouns except indefinite pronouns are definite or specific in their reference. അതായത് indefinite pronouns അല്ലാതെ ബാക്കി ഏത് pronoun വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു നൗണിനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് ആണ് എപ്പോഴും ജനറലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരാണ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എനിബഡി, സംബഡി, നൺ അല്ലെങ്കിൽ നോ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഏതാണെന്ന് ഐഡിയ നമുക്ക് ഇല്ല. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദീസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു 3, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ, പാർട്ടിറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫയിങ്. In universal indefinite pronoun, we have got words like or pronouns like each, all, every and all other every compounds like everything, everyone, everywhere, etc. Then see the last category, that is quantifying. In quantifying, we have got pronouns like several, many, much, more, less, most, plenty, etc. So that indicates number or amount. So അങ്ങനത്തെ pronoun അല്ലെങ്കിൽ quantifying indefinite pronoun ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും തരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ quantifying indefinite pronoun എന്ന് വിളിക്കുക. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക. Plus we have got that second category, partitive. Partitive again can be classified into 3. So there we have got assertive, non-assertive and negative.
So in assertive, we have got pronouns like somebody, someplace, somewhere, some, someone, etc. And the group which it refers has at least one member. So അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം അസേർട്ടീവിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെമ്പറെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ അസേർട്ടീവ്. നോൺ അസേർട്ടീവ് ഈസ് anyone, anybody, any, anything, etc. So there the membership is uncertain. We are not sure how many members are there. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല. And the last one is negative. That is no one, none, neither, etc. That is no member in the group. So already നമ്മൾ അസർട്ടീവ് വേർഡ്സും നോൺ അസർട്ടീവ് വേർഡ്സും പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. So indefinite pronouns, they can be classified into 3: universal, partitive and quantifying. And again ഇതിനകത്ത് partitive can be classified into 3, that is assertive, non assertive and negative. So you can just check this slide. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം ഈ ലിസ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അത് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Now see page number 33. There you can see 1, 2, 3, 4 and 5 points there. നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം. ബിക്കോസ് ഈ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആ സ്ലൈഡിൽ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡ് നോക്കി എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഐ ഹാഡ് ഓൾ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ബിസൈഡ് മൈ സെൽഫ്. So there we need not use myself. Instead of myself you have to use me എന്നാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Let us check the reason. The reflexive form is not necessary in prepositional phrases. Underline prepositional phrases that refer to spatial relationship, that is to height, distance, etc. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അതായത് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈസെൽഫ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് മീ. ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. The reflexive pronoun is necessary in the phrase to be beside oneself, which means to lose one's control over oneself. So നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അങ്ങനെയാണ്, ടു ബി ബിസൈഡ് oneself എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്. സോ വി കനോട്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ചസ് ദെയർ. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അവോയ്ഡിങ് oneself we have to use oneself. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മൈസെൽഫ് മാറ്റിയിട്ട് മീ എഴുതിയില്ല, അതുപോലെ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്, അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ വാസ് ബിസൈഡ് ഹെർസെൽഫ് വിത്ത് ഗ്രീഫ്. സോ ബിസൈഡ് ഹെർസെൽഫ് വിത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ടു ലൂസ് വൺസ് കൺട്രോൾ ഓവർ വൺ സെൽഫ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻ കാരണം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോയിരിക്കുക എന്ന മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണിത്. ഓക്കെ, so that is about the first point. Moving on to the second point. It was the hour of need and all 4 brothers swore to stand by each other. So you can underline each other or strike off each other, and just above that you can write one another. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ 2 people involved in an action, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ വൺ അനദർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ആ 2 ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. മോസ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിഫർ ഈച്ച് അതർ where there are only 2 and one another where more than 2 are involved. അതായത് 2 ആൾക്കാർ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈച്ച് അതർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. 2ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു ആക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ അനദർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്. അതിൻ്റെ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് കണ്ടു. തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്, സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. It is always advisable to stick to the existing convention which prefers each other when there are only 2. അതായത് 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ each other യൂസ് ചെയ്യുക, കുറേ പേരുണ്ടെങ്കിൽ one another യൂസ് ചെയ്യുക. So that is about the second point. I hope it is clear. Moving on to the third point. Seeing her crying, the mother rushed to her and took her by her hand. By her എന്നുള്ളത് her strike off ചെയ്തിട്ട് അവിടെ the എന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടുവേഴ്സ് ദ എൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഇൻ ദ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ടേക്ക് സംബഡി ബൈ, ദ പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ. സേ സീയിങ് ഹർ ക്രൈയിങ്, ദ മദർ റഷ് ടു ഹർ ആൻഡ് ടുക്ക് ഹർ ബൈ ദ ഹാൻഡ്. സോ ആ പോയിന്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് സംബഡി ബൈ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് തന്നെ ഉള്ളത്. സോ ടേക്ക് സംബഡി ബൈ എന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യില്ല. പൊസസീവ് പ്രോനൗൺസ് ലൈക്ക് ഹർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ആ
ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടേക്ക് സംബഡി ബൈ ഹർ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ദ എന്നാക്കുക. Fourth point, he referred to the incident occurred the previous day and said it was very unfortunate. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഹിയർ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഒമിറ്റഡ്. സോ ദെയർ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്കേർഡ് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ആണ്. ആ ക്ലോസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. സോ വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. സോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക? ഹി റെഫർ ടു ദി ഇൻസിഡൻറ്റ്. സോ അവിടെ ദാറ്റ് ഹാഡ് എന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഹി റെഫർ ടു ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാഡ് occurred the previous day and said it was very unfortunate. Fifth point, he said he had reported the incident to 2 constables but that none of them was willing to intervene. None strike off ചെയ്തിട്ട് neither എന്നാക്കുക. The reason എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് പേജിലുണ്ട്. The pronoun neither should be used in the place of none because neither is used to talk about two and when there are more than two we use none. സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ neither ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് there are more than two involved നമ്മളതിന് none യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, neither of his 2 boys passed the examination. See, there are only 2 boys involved. അവിടെ നമ്മൾ neither എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. None of the boys in the class showed any interest. So അവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം ബോയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക. So there we use none. There is one last point mentioned as part of the fifth one. You can underline, though a singular verb is preferred after neither of them, a plural verb is not uncommon in an informal style. Underline, neither of them want to take up mathematics. Usually നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക neither of them wants to take up mathematics എന്നായിരിക്കണം. യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് want എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് neither of themന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേർബ് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യാം. Moving on to the sixth point, I have brought some books with me. What books would you like to keep with you? So you can strike off what and instead of that you can use which. നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ്. അണ്ടർലൈൻ, which suggests that the choice is made from a limited number as in the case here. What shows a choice made from an indefinite number of things. That is, the answer to a which question is more specific than the answer to a what question. Say, which of the books would you like to keep with you? So we have already seen the difference between what and which. If we use which in a question, the answer will be limited or the choice or the options available for that answer will be limited. But what actually gives indefinite number of ആൻസേഴ്സ്. വോട്ട് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആൻസേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും പോസിബിൾ ആണ്. വിച്ച് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഐ ഹവ് ബ്രോട്ട് സം ബുക്സ് വിത്ത് മീ. എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ലിമിറ്റുള്ള ബുക്കേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. സോ അതിനകത്തു നിന്ന് വിച്ച് ബുക്സ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കീപ് വിത്ത് യു അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ബുക്സ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കീപ് വിത്ത് യു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ വിൽ ബി അൺലിമിറ്റഡ്. സെവൻത് പോയിൻറ്റ്, ഇൻസിഡൻ്റ്ലി മേരി ഡിഡ് someone telephone me when I was away. Underline, in questions, negatives and conditionals we must use the any series rather than the some series. അതായത് in questions we have to use non-assertive words rather than assertive words. assertive words നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ അസർട്ടീവ് വേർഡ്സ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക. ഹവെവർ ദ പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് മെൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ്. That is, underline, someone in this sentence suggests that the speaker has been expecting someone to call him. Anyone has no such inner meaning. So ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. ബട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു അസർട്ടീവ് വേർഡാണ്. അസർട്ടീവ് വേർഡായിട്ടുള്ള someone ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. കാരണം ദ പേഴ്സൺ വാസ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് someone to call him. ആരെയോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് someone എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. എനിവൺ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് കിട്ടില്ല. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി 8th പോയിൻറ്റ്, Mary replied that 2 people had called and that she had told everybody that he was out. So everybody കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ each എന്ന് എഴുതി വെച്ചോണം. ഓക്കെ, so obviously, underline, here we must put each in the place of everybody because each refers to 2 and has individual reference. See, ഇവിടെ മേരി പറഞ്ഞ എന്താണ്, 2 people had called. അവരോട് 2 പേരോടും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞു എന്ന് വേണം മീൻ ചെയ്യാൻ. സോ അവിടെ എവ്രിബഡി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യില്ല, ഈച്ച് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഈച്ച് ക്യാൻ റെഫർ ടു മോർ ദാൻ 2 സംടൈംസ് as in the sentence 7 people called and I gave the same reply to each. But each cannot be used to refer to individuals not already specified. അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഈച്ച് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദോസ് പീപ്പിൾ
even before that. നേരത്തെ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈച്ച് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈച്ച് cannot be used to refer to individuals not already specified. നേരത്തെ പറയാത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈച്ച് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. The sentence I walked into the room and spoke to each is wrong. See, I walked into the room and spoke to each എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ നേരത്തെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈച്ച് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Here we should use everybody in the place of each. So ആ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത്. I walked into the room and spoke to everybody. It may be noted that everyone, each and each one may have a singular or plural possessive form. For example, everybody should do his or her or their duty. So ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ എവ്രി വൺ ഈച്ച് വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിംഗുലറായിട്ടും പ്ലൂറലായിട്ടുമുള്ള പൊസസീവ് ഫോംസ് അതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് എവ്രി വണ്ണിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറലായിട്ടുള്ള ദെയർ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ. നൗ ലെറ്റ് us discuss the exercise. First question is, just as he cares for his child, I care for my child. So use a possessive pronoun in the place of the underlined phrase. So instead of for my child, you can use mine. Next is, the two brothers decided to stand by one another. Make it more grammatical. So we have discussed what the reason is. Instead of one another, you can use each other. Next is, the guests arrived are taking rest in the parlor. Make the sentence conform to accepted usage. So there you can use, the arrived guests are taking rest in the parlor. D, show with an example how a pronoun can join two sentences. So the answer can be, I wrote a story yesterday which was published in a popular journal. And the last question is, give two examples each in sentences for the three categories of the indefinite pronouns. Answers are given here. So sentences beginning with universal indefinite pronouns like each, all, then partitive indefinite pronouns like something, anyone, quantifying indefinite pronouns like several, many, etc. Okay. By this we are coming to the end of the chapter. Thank you.